Honorable, respected parents, dear students, and all teachers. So today, this you are come to the of our school annual festival and talent day celebrities. I am welcome to very congratulations and all the best. You have been giving time to spend your time in the annual festival and talent day. So I welcome you for that and congratulations. And well, students have got number in this year, this annual festival and talent day. So we will welcome all the children together in the presence of parents and congratulations. Every year, every exam, your children is come to the very good result. Is because Shiv Krupa School plus point. Shiv Krupa School study is very good study, very good rules, very good management, and very good, honest to clever teacher staff. And teachers education, qualification degree, MA B.Ed English, MSc B.Ed English, PTC with English, and teachers is a long experience. Is because your children is every year, every exam come to the very good result and very good performance. Please parents, don't waste your time and don't make the idol. Your children is your house preparing to your health. And every day your children teachers is contact and keep in touch. And always your children teachers same study for other discuss. Is your children knowledge very plus. Respect parents. All parents is my request. Your children very good health for. Every day take care of him. And give you very good healthy food, healthy breakfast, and all healthy food and diet. Is because your children health very good, healthy and fresh. Please parents, don't eat bored out food and diet. Respect parents, your children is very good study for, everyday active and give you very good response and support. Is because your children study level very good improve and best. And all teachers is my instructions every day. Your children is very good describe to explain, very good teaching, very good homework, very good advice. Is because your student study level very good improve and best. And all student is every day my instruction. Every day your class listen you, your teacher lecture carefully and quietly. And keep the your mind memory, remember. And may I have your attention, no tension, never mind. Respect parents, your children is, I am take care of him and don't punish him. And do you personal and particularly teaching and coaching, your promise, your children is very make the clever. I will try my level best. I am trust me and rest assured. No tension, never mind. માનનીય વાલીશ્રીઓ, આપ સૌ આજના આ ટેલેન્ટ ડેના દિવસે આપનો કિંમતી સમય ફાળવીને બહોળી સંખ્યામાં અહીં પધારેલ છો એ બદલ આપનું હું અંતરથી હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું અને સાથે અભિનંદન પાઠવું છું. ટેલેન્ટ ડેનો દિવસ એટલે આપ સૌ જાણો છો કે આપણા માટે અને આપણા બાળકો માટે શુભ અને સારો દિવસ. આપણા બાળકોએ વર્ષ દરમિયાન રાત અને દિવસ જે મહેનત કરી હોય અને સારું રિઝલ્ટ મેળવવા માટે સતત પોતાનું પરફોર્મન્સ જાળવવા માટે જે મહેનત કરી હોય અને સારું રિઝલ્ટ મેળવ્યું હોય, સારા પર્સન્ટેજ મેળવ્યા હોય એવા તેજસ્વી તારલાઓનું આજે આપણે આ સ્ટેજ ઉપર એમનું સ્વાગત કરશું અને સાથે અભિનંદન પાઠવશું. માનનીય વાલીશ્રીઓ, આપ સૌ જાણો છો કે આધુનિક યુગની અંદર
શિક્ષણનું બહુ જ મહત્વ છે. જો આપણે બાળકોને શિક્ષણ નહીં આપીએ તો આ આધુનિક જમાનામાં બિલકુલ ચાલશે નહીં. એટલે મારે દરેક વાલીઓને વિનંતી છે કે આપણે બાળકને હંમેશાને માટે સારું શિક્ષણ આપવું એ પેરેન્ટ્સની જવાબદારી છે. જો પેરેન્ટ્સ જાગૃત હશે ને પેરેન્ટ્સ એક્ટિવ હશે તો 100% તમારું બાળક સારું શિક્ષણ મેળવશે અને સંસ્કાર શિક્ષણ મેળવશે. એક સ્કૂલની અંદર એક સિમ્પલ હું એક્ઝામ્પલ આપું છું કે એક ક્લાસમાં વિદ્યાર્થીઓ બધા બેઠા હતા અને શિક્ષકે એને પ્રશ્ન પૂછ્યો એક બાળકને ઊભો કરીને, બેટા વિશ્વમાં સૌથી મોટી યુનિવર્સિટી કઈ છે? તો એ બાળકે આન્સર આપ્યો, સાહેબ અમેરિકામાં. તો એ આન્સર બરાબર સાહેબને ના લાગ્યો. બીજા સ્ટુડન્ટને ઊભો કર્યો, તું આન્સર આપ બેટા કે વિશ્વમાં સૌથી મોટી યુનિવર્સિટી કઈ છે? તો બીજા વિદ્યાર્થીએ એ જવાબ આપ્યો કે ઓસ્ટ્રેલિયામાં. એમ ત્રીજા વિદ્યાર્થીને પૂછ્યું, એણે કીધું તો એણે જર્મનીનું કીધું. એમ અલગ અલગ કન્ટ્રીના નામ બાળકોએ આપ્યા. પણ ખરેખર મિત્રો આપ સૌ જાણો છો એમાં એક બાળકે સાચો જવાબ આપ્યો કે સાહેબ, એ ચોથા નંબરના બાળકે, મને ખબર છે કે વિશ્વમાં સૌથી મોટી યુનિવર્સિટી કઈ છે. તો સાહેબે કીધું, બોલ બેટા. તો કે મારે ઘરે જ છે, મારા મા બાપ છે ને એ મારા માટે વિશ્વની સૌથી મોટી યુનિવર્સિટી છે. એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે કે મા બાપ એ જ મોટામાં મોટી યુનિવર્સિટી છે. શિક્ષક સારું શિક્ષણ આપશે, સારી સ્કૂલ સારી સંસ્થા હશે તો તમે એમાં એડમિશન લેશો તો સારું શિક્ષણ મળશે 100%. પરંતુ સારી સ્કૂલમાં એડમિશન કોણ અપાવશે? એ જવાબદારી કોની છે? એ જવાબદારી વાલીની છે. જો વાલી સારી સ્કૂલમાં એડમિશન નહીં અપાવે તો બાળક આગળ કઈ રીતના જઈ શકશે? એટલે કીધું છે કે મા બાપ એ સૌથી મોટામાં મોટી યુનિવર્સિટી છે. મિત્રો, મારે દરેક વાલીઓને વિનંતી છે કે જો તમારા બાળકને ડોક્ટર બનાવવું હોય, એન્જિનિયર બનાવવું હોય કે સારો સાયન્ટિસ્ટ બનાવવો હોય, આઈએએસ બનાવવું હોય, આઈપીએસ બનાવવું હોય, કોઈ પણ સારી ગવર્નમેન્ટ જોબ મેળવવી હોય ને તો ખરેખર મા બાપને જાગૃત થવાની જરૂર છે. જો મા બાપ જાગૃત નહીં હોય તો તમારું બાળક 100% આગળ નહીં વધી શકે. એટલે મારે દરેક વાલીઓને વિનંતી છે કે બાળકને શિક્ષણ કઈ રીતના આપવું અને તો એના માટે આપણે શું પ્રયત્ન કરવા, એના માટે આપણે કઈ રીતના એક્ટિવ રહેવું, એના માટે હું તમને માત્ર ને માત્ર 2 થી 3 એક્ઝામ્પલ આપું છું કે શિક્ષણ, જો બાળકને તમારે સારું શિક્ષણ આપવું હોય તો તમારે સારી સંસ્થા શોધવી પડે. એના માટે વાલીઓ શ્રીએ પહેલા તો નાનું બાળક હોય ત્યારથી તમારે સારી સંસ્થા શોધવી પડે. જો સારી સંસ્થા શોધશો તમે તો જ તમારું બાળક સારું શિક્ષણ મેળવી શકશે. ઘણા વાલીઓ બહુ મોટી મહાન ભૂલ કરતા હોય છે. ગમે તે લોકલ સ્કૂલમાં એડમિશન લઈ લે અને પછી બાળક આગળ વધી શકતું નથી. એટલે જો કેજી થી કરીને ધોરણ 10 સુધી પ્રાઇમરીનું શિક્ષણ જે સંસ્થામાં જે સ્કૂલમાં સારું હોય એવી સ્કૂલ તમે શોધશો તો 100% તમારું બાળક હીરો બની જશે. કારણ કે કેજી થી ધોરણ 10 નું શિક્ષણ એટલે બાળકનો પાયો છે.
એ પ્રાઇમરીનું શિક્ષણ છે. પ્રાઇમરી એટલે શિક્ષણનો પાયો. આપણે બિલ્ડિંગ બનાવવું હોય, હા, તો પહેલા આપણે ફાઉન્ડેશન પાયો મજબૂત કરવો પડે કે નહીં? હા, જો બિલ્ડિંગનો પાયો મજબૂત હશે તો એની ઉપર આપણે 7 માળનું બિલ્ડિંગ બનાવશું ને, તો એની ઉપર ગમે તેવી વિપરીત પરિસ્થિતિ આવશે ને તો એ બિલ્ડિંગનો વાડ વાંકો નહીં થાય, એ બિલ્ડિંગ એમને ઊભું રહેશે. એમ જો તમે તમારા બાળકને કેજી થી ધોરણ 10 સુધી પ્રાઇમરીનું શિક્ષણ એક જ સ્કૂલમાં સારી સ્કૂલ શોધીને 10 ધોરણ સુધી પાયાનું શિક્ષણ સારું અપાવશો ને તો એ બાળક તમારો હીરો બની જશે. પછી તમે એ બાળકને ગમે ત્યાં ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે મોકલશો તો એ બાળક ક્યારેય અટકશે નહીં, એ પોતાનું કેરિયર બનાવીને જ રહેશે. એટલે દરેક વાલીઓને મારે વિનંતી છે, ટાઈમ ઓછો છે, પણ હું વિનંતી કરું છું કે તમે ખરેખર તમારા બાળકને પ્રાઇમરીનું શિક્ષણ એવી સ્કૂલમાં અપાવજો. તમને ખબર જ છે કે શિવકૃપાનું શિક્ષણ એટલે પ્રાઇમરીનું શિક્ષણ આખા ગુજરાતમાં વખણાય છે. વખણાય છે કે નહીં? સાચી વાત કરજો. જે પ્રાઇમરીમાં શિવકૃપામાં બાળકો ભણતા હોય એનું કમ્પેરિઝન તમારા પાડોશીમાં બીજી સ્કૂલમાં જતા હોય એ શિવકૃપાના સ્કૂલના સાથે કમ્પેરિઝન કરજો તો કેટલો ડિફરન્ટ છે કે નહીં? ચાલો ઊંચો હાથ કરીને કહો. દરેક પેરેન્ટ્સ ઊંચો હાથ કરો. જે બાળકો શિવકૃપા પ્રાઇમરીમાં ભણતા હોય અને સારું શિક્ષણ મેળવતું હોય એવા પેરેન્ટ્સ ઊંચો હાથ કરો પ્લીઝ. જેને પ્રાઇમરીમાં સારું શિક્ષણ ઇંગ્લિશ મીડિયમ હોય કે ગુજરાતી મીડિયમ હોય, કારણ કે શિવકૃપા સ્કૂલનું શિક્ષણ કેજી થી કરીને ધોરણ 10 સુધીનું શિક્ષણ ગુજરાત બોર્ડમાં આ સ્કૂલ પ્રથમ નંબરે આવે છે. હા, આ હું નથી કહેતો, આ સંસ્થા નથી કહેતી, આ ગુજરાત બોર્ડ કહે છે. આ ગુજરાત બોર્ડનું રિઝલ્ટ ધોરણ અને 10 નું બોલે છે. શિવકૃપા સ્કૂલનું 100% રિઝલ્ટ આવતું હોય ધોરણ 10 અને 12 નું તો એ શિવકૃપાનું રિઝલ્ટ આવે છે. અને ટોપ 10 A1 માં 100 માંથી 20 બાળકો આવતા હોય ને ગુજરાત બોર્ડમાં ધોરણ 10 અને 12 ના તો એ શિવકૃપાના આવે. એવી કોઈ પણ સ્કૂલ નહીં હોય કે 100 માંથી 20% બાળકો A1 માં આવતા હશે. માત્ર ને માત્ર ગમે તેવી સ્કૂલનું તમે રિઝલ્ટ તપાસશો, 100 માંથી 8 થી 10 બાળકો A1 માં હશે. અને શિવકૃપા સ્કૂલના 100 માંથી 20 બાળકો એવરી યર A1 માં આવે છે. એટલે શિવકૃપા સ્કૂલ એટલે નંબર 1 સ્કૂલ છે. તમારા બાળકો સારી જગ્યાએ છે, મારી દરેક પેરેન્ટ્સને વિનંતી છે. અને બીજી એક પણ વિનંતી છે કે હંમેશાને માટે બાળકને સારું સંસ્કારમય શિક્ષણ તો આપણે અપાવીએ છીએ, આપણે બાળકને એ પણ જરૂરી છે અને સાથે સાથે બાળકનો વિકાસ આપણે કરવો છે તો સારા ખોરાકની પણ જરૂર છે. આપણે એની કેર નથી રાખતા. હા, કારણ કે બાળકનું જીવન એક કોમળા છોડ જેવું છે. હા, જો બાળકને આપણે સારો પૌષ્ટિક આહાર નહીં ખવડાવીએ, સારો વિટામિન વાળો ખોરાક નહીં ખવડાવીએ તો બાળકની અત્યારે વૃદ્ધિ અને વિકાસ થઈ રહ્યો છે. એટલે મારે દરેક પેરેન્ટ્સને વિનંતી છે, જો તમારા બાળકને હેલ્ધી અને સ્ટ્રોંગ અને મજબૂત બનાવવું હોય તો તમારે ફ્રૂટ, લીલા શાકભાજી, વેજીટેબલ, મિલ્ક જેમાં દરેક વિટામિનો આવેલા હોય એવા સારા વિટામિન વાળો ખોરાક તમે ખવડાવશો તો તમારું બાળક હેલ્ધી, ફ્રેશ, સ્ટ્રોંગ અને મજબૂત બનશે. એના દરેક અવયવો, પાર્ટ્સ ઓફ ધ બોડી એકદમ સ્ટ્રોંગ બનશે. એટલે દરેક પેરેન્ટ્સને મારી વિનંતી છે કે રેડીમેડ પડીકા ન ખવડાવતા. જો તમારા બાળકની વૃદ્ધિ કરવી હોય, વિકાસ કરવો હોય અને બાળકને સ્ટ્રોંગ અને હેલ્ધી બનાવવું હોય
તો બહારનો રેડીમેડ ખોરાક ન ખવડાવતા, માત્ર ને માત્ર તમારા ઘરનો બનાવેલો ખોરાક, પૌષ્ટિક આહાર, સારા વિટામિન વાળો ખોરાક ખવડાવજો, જેથી કરીને તમારું બાળક હેલ્ધી અને સ્ટ્રોંગ લાઈફ ટાઈમ મજબૂત રહેશે. એટલી મારે પેરેન્ટ્સને ખાસ વિનંતી છે. બાળક એ આપણું અને દેશનું ભવિષ્ય છે. એટલું કહી મારે કહેવાનું તો ઘણું બધી ઈચ્છા છે. હજી આપણે ઘણી બધી એક્ટિવિટી બાકી છે, પણ તમારું બાળક છે એ તમારા માટે નહીં, આખા દેશ માટે ભવિષ્ય છે. એટલે દરેક વાલીઓને મારે વિનંતી છે, બાળક માટે એક્ટિવ રહેવું, સારી સ્કૂલ શોધવી, સંસ્કારમય અને સારું શિક્ષણ મળે, સારા રૂલ્સ શીખે, સારી જીવનશૈલી શીખે અને બાળક હંમેશાને માટે આઈએએસ બને, આઈપીએસ બને, ડૉક્ટર બને, એન્જિનિયર બને અને દેશની સેવા કરે અને દેશનું ભવિષ્ય બનાવે, એવું આપણે સૌ મળીને ઘડતર કરીએ. જય હિન્દ, જય ભારત, ભારત માતા કી જય.